दोस्तों हाजिर एक होर वीडियो रिपोर्ट लैके चैनल रितेश लखी अनप्लग्ड उत्ते ते अज दी इस वीडियो रिपोर्ट नूं मैं एक बहुत ही अहम संजीदा ते गंभीर मुद्दे उत्ते केंद्रित रखना सी। एक बड़ा वड्डा खुलासा है जो कि मैं अपनी रिपोर्ट विच करन जा रहा सी। रिपोर्ट भी तैयार सी लेकिन उस तो पहलां बहुत ही दुखदाई खबर आ जाती है जिस कारण मैनूं अपनी अज दी इस रिपोर्ट नूं अगे टालना पएगा, पोस्टपोन करना पएगा। तो अज मैं गल करांगा उस दर्दनाक हादसे की, उस भयानक सड़क हादसे की जिस विच दीप सिद्धू की मौत हो चुकी है। दीप सिद्धू 15 फरवरी रात 9:30 बजे के आस पास हरियाणा के सोनीपत जिले के खरखौदा के एक सड़क हादसे का शिकार होंगे ने। दस्सिया जा रहा है कि उन्होंने जी स्कॉर्पियो सी वो एक स्टेशनरी ट्रक के जाके वजी। ये बहुत ही भयानक हादसा हो सकता है क्योंकि कुंडली मानेसर पलवल का जोड़ा KMPL हाईवे है जिथे कि हादसा होया, उत्थे अक्सर गड्डियां की रफ्तार बहुत ज़्यादा होंगी है। यह संभव है कि एक स्टेशनरी ट्रक खड़ा सी जिस विच जाके सीधे उन्होंने स्कॉर्पियो वजी तो स्कॉर्पियो ने उही चला रहे सन। सो जिहड़ियां तस्वीरां आईयां ने उस दुर्घटनाग्रस्त वाहन दियां जिस विच वो ट्रैवल कर रहे सन। दस्सिया जा रहा है कि वो दिल्ली तो बठिंडे लिए रवाना होए सन या दिल्ली तो बठिंडे आ रहे सन जिस दौरान ये हादसा वापरिया है। उन्होंने नाल होर गड्डी दे विच ट्रैवल कर रहे लोग भी गंभीर रूप नाल घायल ने। जब तक ये रिपोर्ट मैं थोड़े सामने बना रहा हाँ। सो एक बहुत ही वड्डा घाटा है, बहुत ही दुखदाई खबर है, एक मंदभागी घटना। इस घाटे दी जिहड़ी एस्टीमेशन है करनी थोड़ी जी औखी है। व्यक्तिगत तौर पर जे मैं तुहानूं अपनी राय दीप सिद्धू बारे दसां, खास करके उस दौर दे विच जदों कि वो किसानी अंदोलन का चेहरा बने उभरे तो उन्हें बहुत ही नाजुक समिਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ उन्होंने पैरवी भी की किसानों के पक्षों भी तो नौजवानों के पक्षों भी। दीप सिद्धू बारे मेरी बहुत सी अजिहियां रिपोर्ट्स ने जो कि काफ़ी क्रिटिकल रही ने। उन्होंने फलसफे सोच ते काम करने के तरीके मोडस ऑपरेंडाई दे नाल या जो शैली जिस के तहत कि उन्होंने इस किसानी अंदोलन नूं एक धार्मिक रंगत देने की कोशिश की या काफ़ी हद तक देने विच वो शायद कामयाब या नाकामयाब रहे, उसका मैं एक बहुत वड्डा क्रिटिक रहा हाँ। दीप सिद्धू नूं मैनूं मिलन का तकरीबन 1-2 बारी मौका मिला तो एक रात मैं तकरीबन 12:30 बजे उन्होंने इंटरव्यू सोनीपत के उसी बॉर्डर कुंडली बॉर्डर उत्ते ही की। सो उस गलबात के दौरान मैंने तकरीबन अद्धा घंटा जो मैं उन्होंने नाल इंटरव्यू की उस दौरान उन्होंने तो कुछ होर फसवें सवाल पूछने का मौका भी मिला तो उन्होंने बखूबी उन्होंने सवालों के जवाब भी दिते। दीप सिद्धू प्रति मेरी जी जानकारी सी 2019 तो बाद ही थोड़ी बहुत वधी सी जदों कि उन्होंने पार्लीमेंट दियां लोक सभा दियां चोणां दे विच सनी देओल जो कि आखिरी कुछ दिनों ते हफ्तियां दे दौरान गुरदासपुर तो बीजेपी वालों उतारते गए सी। उन्हों दे इलैक्शन कैंपेन नूं मैनेज करने लई या फिर उन्हों दे जिहड़े अगले लैवल का जिहड़ा कॉन्टैक्ट हुंदा है कनैक्ट हुंदा है उसनूं स्थापित करने लई दीप सिद्धू नूं उन्हों दे नाल रखा गया सी। दीप सिद्धू ने काफ़ी बढ़ चढ़ के उस इलैक्शन दे विच सनी देओल दी उस पूरी दी पूरी कैंपेन दे विच शिरकत भी की ते उसका हिस्सा भी बने। सो उस समय सी जदों कि दीप सिद्धू का पहला जिहड़ा एक्सपोजर सी पत्रकारां दे नाल मीडिया दे नाल रहा। उन्होंने समय तो ही पता लगना शुरू होया कि दीप सिद्धू भी कोई किरदार हैगे ने। कोरोना या कोविड के वक्त के दौरान दीप सिद्धू की जी कुछ अजिहियां वीडियोज़ जो कि उन्होंने अपने फेसबुक पर पाइयां, सोशल मीडिया उत्ते पाइयां, उन्होंने चर्चा होने लगी। अपने घरों बैठ के योगा के एक आसन दे विच उन्होंने बहुत ही गंभीर गल्लां बातां कीतियां ते मैनूं चंगी तरह याद है जदों श्री गुरु ग्रंथ साहब जी के कई 100 स्वरूप तकरीबन 300 तो वध जिहड़े स्वरूप गायब होने का जिहड़ा विवाद उठता है उस उत्ते पहली है जिहड़ी दूसरी वीडियो दीप सिद्धू वालों पाई गई, सवाल खड़े किए गए तो RSS या फिर कुछ अजिहियां जथेबंदियां या एक कोजी साजिश के तहत ये सारे के सारे श्री गुरु ग्रंथ साहब के पवित्र स्वरूपों के गायब होने की एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी नूं उन्होंने थोड़ी जी हवा दी। वो एक अजिहा समा सी जदों कि दीप सिद्धू उस पब्लिक डिस्कोर्स या नैरेटिव दे विच उभरना शुरू होए क्योंकि वो समा कोरोना का वक्त सी, लोग घरां दे विच महदूद सन, ज़्यादा अगे पिछे होने की गुंजाइश नहीं सी। सो उन्हां समिਆਂ दे विच टैलीविजनां उत्ते जिहड़ियां डिबेटां होण लगियां या फिर उन्हां दे जिहड़े सोशल मीडिया के पोस्ट सन वो काफ़ी वायरल होने लगे तो पहली बार दुनिया नूं ये समझ विच आया कि दीप सिद्धू जो कि बेसिकली एक एक्टर सी, उसने कुछ फिल्मां कीतियां सी। उसकी शायद पहली फिल्म रमता जोगी 2015 में दसी जाती है। पहली जी लीड बतौर एक लीड एक्टर उन्होंने फिल्म 2018 जी सी जोड़ा 10 नंबरिया की। उस तो उन्होंने वो फेम जड़ा सी पंजाबी सिनेमा जगत दे विच मिलना शुरू होया। ये दस्सिया जाता कि उस तो पहला एक अकम्पलिश्ड वकील सन, कुछ लीगल फर्म्स नूं उन्होंने हैड किया सी, बालाजी फिल्म्स या फिर एक हैमंड्स नाम की एक लीगल फर्म सी, उन्होंने विच काम कर चुके सन। सो एक वकील होने के नाते माइंड शार्प सी, आर्गूमेंटेशन का जिहड़ा स्किल उन्होंने सी, क्रिटिकल एनालिसिस का स्किल वो मजबूत सी। लेकिन उसका जिहड़ा पहला एक्सपोजर सी वो कोरोना के उन्होंने दिनों के जदों कि उन्होंने कुछ सोशल मीडिया के पोस्ट वायरल होए उस वक्त दुनिया नूं समझ आना शुरू होया तो उन्होंने जिहड़े मुद्दे टचअप किए, जिहड़े विवाद छूहे उन्होंने जिहड़ी समझ सी सिख धर्म के प्रति एक जिहड़ा
ਫਲਸਫੇ ਵਾਲਾ ਐਸਪੈਕਟ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਲੋਸੋਫੀਕਲ ਐਸਪੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗਹਿਰਾਈ ਨਜ਼ਰ ਆਈ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਸੰਦ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਲਸਫੇ ਤੋਂ ਹੋਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਅਜਿਹੇ ਘੱਟ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੋਮੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਦੋ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅੰਦਾਜ਼ ਤੇ ਉਸ ਸ਼ੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮੈਸੇਜ ਨੂੰ ਆਰਟੀਕੂਲੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਪਕੜ ਸੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੁਨੇਹਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਜਾਂ ਫਲਸਫਾ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਮਯਾਬੀ ਵੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਈ ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਸ ਵਕਤ ਵਿਰੋਧ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਤੰਬਰ ਦਾ ਮਹੀਨਾ 2020 ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ 25 ਸਤੰਬਰ 2020 ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੱਕ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੱਦਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ-ਜਿੱਥੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਉਸ ਦਿਨ ਹੋਏ ਉਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭਰਵਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ। ਤੇ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦੋਲਨ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ 25 ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਰਹੇ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕਲਾਕਾਰ, ਅਦਾਕਾਰਾਂ, ਫਨਕਾਰਾਂ, ਸਿੰਗਰਸ, ਐਕਟਰਸ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੋ ਸ਼ੰਭੂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦਿਨ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਜਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਕਾਲ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਹੋਣਾ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 25 ਸਤੰਬਰ 2020 ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਕਾਮਯਾਬ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਹੋਰ ਵਰਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪਿਚ, ਨਵੀਂ ਸਕੇਲ ਤੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਰਫ਼ਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇੰਪਟਸ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਹੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਰਦਾਰ ਸਨ, ਇਹ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਇਕੱਲੇ ਉੱਭਰ ਕੇ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਗਠਨਾਤਮਕ ਜਿਹੜਾ ਜੋੜ ਸੀ, ਗੱਠਜੋੜ ਸੀ, ਉਹ ਹਲੇ ਤੱਕ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਕਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਲਾਈਨਡ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਹੁੰਗਾਰਾ ਐਡਾ ਕਾਮਯਾਬ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਐਡੇ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਮੋਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਲਾ ਲਿਆ। ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਇਸੇ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਨੈਰੇਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਿ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਦੂਰ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਬਥੇਰੇ ਅਜਿਹੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਵਰਗ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਬਤੇ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਅਜਿਹੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਮਿਲ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਸੇ ਲੋਕ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਯੋਗਿੰਦਰ ਯਾਦਵ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਵੀ ਆਖਰੀ ਮੌਕੇ ਤੇ 25 ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਉਸ ਇਕੱਠ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਵੀ ਕਈ ਮੋਬਿਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੇਕਿਨ ਆਖਰੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਇਹ ਲੋਕ ਉਸ ਇਕੱਠ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਪੂਰੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਜਿਹੜੀ ਰੰਗਤ ਸੀ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਐਂਗਲ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਵੀ ਇਸ ਨੈਰੇਟਿਵ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਮਾ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਪਾਉਣਗੇ। ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਇਹ ਲਾਮਬੰਦੀ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਉਭਾਰ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 1.5-2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਕਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਧਰਨੇ ਲਾਏ ਜਾਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਰੋਕਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਇੱਕ ਧੜੇ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਸ਼ੰਭੂ ਦੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਤੋੜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਧਾ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਕੂਚ ਕਰਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਬੈਰੀਕੇਡ ਤੋੜਨ ਵਾਲੀ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ। ਸੋ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਉਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਧਰੋਂ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚਡੂਨੀ ਹੋਣਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਬੈਰੀਕੇਡ ਭੰਨ ਕੇ ਅੱਗੇ ਦਾ ਰਸਤਾ ਫੜ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਮੂਵਮੈਂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਲਵਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਰਡਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਸੜਕਾਂ ਜਾਮ ਕੀਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੋਰਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਕੂਚ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਾਫਲੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਖਹਿਬਾਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਬਹਿਸਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਨੀਪਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਕੁੰਡਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਸਾਨੀ ਮੋਰਚਾ, ਜੋ ਕਿ ਫਿਰ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਚੱਲਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਈ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਚਿਹਰਾ ਬਣ ਕੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਉੱਭਰਦੇ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕਵਰੇਜ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਬਲਿਸਿਟੀ ਇਸ ਕਦਰ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਨਸਿਕਿਉਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਰਾਨੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਇਸ ਵੱਧ ਰਹੀ ਚਰਚਾ ਦਾ, ਉਹ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਏਜੰਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੰਭੂ ਦੇ ਉਸ ਮੋਰਚੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਟੈਂਡ ਆਫ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੀ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੈਰੇਟਿਵ ਹੈ ਉਸ ਦੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਰੰਗਤ ਦੇਣ ਦਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਵਿੱਚ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ
ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਨਾਕ ਪੱਖੀ ਮੰਨ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ तमाम ਲੋਕ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਹਿਤ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਇਸ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਨੀਅਤ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਸ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਰੰਗਤ ਦੇਣਾ ਚਾਹ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਇੱਕ ਵਿਚਲਾ ਜਿਹਾ ਰਸਤਾ ਫੜ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਈ ਮੌਕਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਟਕਰਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੈਰੇਟਿਵ ਤੇ ਡਿਸਕੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਜਿਹੜਾ ਕੱਟੜ ਰੰਗ ਹੈ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। 26 ਜਨਵਰੀ 2021 ਦਾ ਉਹ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਮਾਰਚ ਕੱਢਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵਿਵਾਦ ਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ 26 ਜਨਵਰੀ 2021 ਤੋਂ ਇੱਕ ਰਾਤ ਪਹਿਲਾਂ 25 ਜਨਵਰੀ 2021 ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਟੇਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਉੱਤੋਂ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ। तो जिस तरीके के भाषण उस मंच तो दिते जाते हैं, जिस तरीके ਦੀਆਂ ਗਰਮ ਸਪੀਚਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਖੁਦ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਉਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਸ਼ੰਕਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਕਮਾਨ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹਾਈਜੈਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੀ ਕੀ ਕੁਝ ਏਜੰਸੀਆਂ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਵਕਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਨੇੜਤਾ ਤੋਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਈਵਨ ਲੱਖਾ ਸਦਾਨਾ ਉਸ ਸਟੇਜ ਤੇ 25 ਜਨਵਰੀ 2021 ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਲੱਖਾ ਸਦਾਨਾ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਤੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। अगले दिन सवेरे जो कुछ होंदा है, जिस तरीके नाल फिर बैरीकेड तोड़ के किसान मार्च ने जिस तरफ जाना होंदा है, किसानां नूं जिस पासे दी परमिशन होंदी है उस तो उल्टे पासे किसान तुरदे ने। दीप सिद्धू वर्गे लोग फिर बाद दे विच कुछ घंटे बाद लाल किले नज़र आते हैं। लाल किले दे विच निशान साहब नूं जिहड़ा फहराया जाता है तो उत्थे जो कुछ होंदा है, जिस तरीके की हिंसा होंदी है। सो 26 जनवरी दियां वो सीरीज़ ऑफ इवेंट्स या घटनावां जो कि देश की राजधानी लाल किले दे विच निशान साहब फहरान तो लैके व्यापक पद्धर की हिंसा एक बहुत ही वड्डा दाग ते धब्बा जिहड़ा है ਉਹ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਉੱਤੇ ਛੱਡ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਹੀ ਡਿਸਕੋਰਸ ਛੜ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਬਥੇਰੇ ਜਿਹੇ ਵਰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹ ਨੁਕਸਾਨ ਉਸ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਇੱਕ ਗੇਮ ਪਲਾਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਪਾਇਆ ਹੈ। 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਉਸ ਵਿਆਪਕ ਹਿੰਸਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅੰਡਰਗਰਾਊਂਡ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਈ ਹਫ਼ਤੇ ਮਹੀਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਮੌਕਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਾਮਜ਼ਦਤਾ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਹੋਏ ਤੇ ਸੈਂਕੜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਵੀ ਲੜੇ। ਲੇਕਿਨ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਜਿਹੜੇ ਮੋਹਰੀ ਚਿਹਰੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕਲੌਤੇ ਚਿਹਰੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਟੀ। ਲੱਖੇ ਸਿਧਾਣੇ ਵਰਗੇ ਵੀ ਬਥੇਰੇ ਲੀਡਰ ਸਨ ਜੋ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕਾਬੂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਲਾਂ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇ। ਲੇਕਿਨ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਈ ਹਫ਼ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਲ ਮਿਲ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਲ ਮਿਲ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ, ਵਿਆਪਕ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਮੋਲ ਤੇ ਇੱਕ ਏਜੰਟ ਬ੍ਰਾਂਡ ਕਰਤਾ ਤੇ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਮੰਚਾਂ ਤੋਂ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਸੀ ਉਹ ਮੁਖਰ ਹੋ ਕੇ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਭਲਾ ਬੁਰਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਤੇ ਇੱਕ RSS ਤੇ BJP ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤੇ ਉਹਦੇ ਮੋਲ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਏਜੰਟ ਦਰਸਾਇਆ। ਖੈਰ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਛੁੱਟਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰਕ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਐਡਾ ਵੱਧ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਵੀ ਹੁਣ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਠੰਡਾ ਪੈਂਦਾ ਗਿਆ ਉਵੇਂ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜਲਵਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਕੜ ਸੀ ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਪੈਣਾ ਕਿ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਫੀ ਡਿਸਕ੍ਰੈਡਿਟ ਮਿਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਵੀ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੀਏ, ਧਰਮ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਿਤਰਤ ਸੀ ਉਹ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਿ 3 ਜਿਹੜੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਜੋ ਕਿ ਡਿਸਕ੍ਰੈਡਿਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਵੀ ਉਹ ਰਲਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਨਾ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਲਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ
ਮਜ਼ਬੂਤ ਜਿਹੜਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬੇਸ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਪੂਰੀ ਸੀ, ਇਸ਼ੂਜ਼ ਦੀ ਸਮਝ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਮਰਗੜ੍ਹ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਪੱਗ ਧਰੀ ਸੀ ਉਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਜਿਹੜਾ ਜੈਸਚਰ ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਕਈ ਮਾਇਨੇ ਵੀ ਲਗਾਏ ਗਏ ਤੇ ਸਮਝਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਹਜੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਉਸ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੈਰੇਟਿਵ ਹੈ, ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਸੈਲਫ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਧੂ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਉਹ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨੈਰੇਟਿਵ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲੁਕਵੇਂ ਛੁਪਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਭਾਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਕਾਇਮ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੌਨਹੋਮੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੇ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਤੁਰੀ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਉਹ ਅਖੀਰ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਚੱਲੀ ਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਗੜੀ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰਗੜ੍ਹ ਦੇ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਜਿੱਥੋਂ ਕਿ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਪੀਚਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਇੱਕ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਝਾੜੂ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕਿਰਪਾਨ ਫੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦਾ ਨਾਰਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਝਾੜੂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਆਪਣੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਣੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾਨ ਹੀ ਫੜਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਤੇ ਸਪੀਚਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਹੀਆਂ। ਸੋ ਲੈ ਦੇ ਕੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਇਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਖੀਰ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 1.5-2 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਿੰਨੀ ਰੈਕੋਗਨੀਸ਼ਨ, ਜਿੰਨੀ ਸ਼ੋਹਰਤ ਜਾਂ ਜਿੰਨਾ ਨਾਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ 1.5 ਜਾਂ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ ਸ਼ਾਇਦ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਿਆ। ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਿਤਾਬ ਬਤੌਰ ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਜਿੱਤੇ, ਬਤੌਰ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਪੇਸ਼ਾ ਚੰਗਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਐਕਟਿੰਗ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰੀਅਰ ਚੰਗਾ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਲਈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਤਮਾਮ ਆਊਟਸਟੈਂਡਿੰਗ ਇਸ਼ੂਜ਼, ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰੀ, ਸੈਲਫ ਡਿਪੈਂਡੈਂਸ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਵਾਧੂ ਅਖਤਿਆਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਗੱਲ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਨੈਰੇਟਿਵ, ਆਪਣੇ ਡਿਸਕੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਭਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਸੋ ਜੇ ਆਪਾਂ 26 ਜਨਵਰੀ 2021 ਦੀ ਉਸ ਘਟਨਾ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਚੱਲੀਏ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਇੱਕ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਤੇ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਕਮ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਹੀ ਲੀਹਾਂ ਉੱਤੇ ਤੁਰ ਕੇ ਇੱਕ ਹਿਡਨ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਈ ਥਿਊਰੀ, ਕਨਸਪੀਰੇਸੀਜ਼ ਥਿਊਰੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਉਭਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਜਾਂ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਸੀਰੀਜ਼ ਆਫ ਇਵੈਂਟਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ, ਸਮਝੀਏ, ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਾਂ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜੋ ਕਿ ਖੁਦ ਹਾਸ਼ੀਏ ਤੇ, ਸਿਆਸੀ ਹਾਸ਼ੀਏ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਜਾਂ 2 ਸੀਟਾਂ ਤੱਕ ਦੀ ਲੜਾਈ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਖੁਦ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋਣ ਤੇ ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਵੇਂ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅਮਰਗੜ੍ਹ ਦੀ ਉਹ ਲੜਾਈ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਇਸ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲਗਾਤਾਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਸਨ। ਸੋ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਤਾਂ ਲੈ ਦੇ ਕੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਟਾਈ ਅਪ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰਲਗੜ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ ਸਤਹੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਪਾਰਟੀ, ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਖੜੇ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਖੁਦ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹਾਸ਼ੀਏ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਖੁਦ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾਰਜਨਲਾਈਜ਼ਡ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਖੁਦ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੈਵਲ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਮਾਰਜਨਲਾਈਜ਼ ਹੋ ਗਏ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਲੱਖੇ ਸਿਧਾਨੇ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦੇਤੀ, ਮੌੜ ਤੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਪੂਲੈਰਿਟੀ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਅਜਿਹੀ ਸੀ, ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸੇ ਸੀਟ ਤੋਂ ਜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨਗੇ ਤਾਂ ਵਿਧਾਇਕ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਬਣ ਹੀ ਜਾਣਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਮਾਰਜਨਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਦੇ ਹੋਏ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਖੁਦ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਸਨ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ, ਜਿਸ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਭਵਿੱਖ ਹੈ ਉਸ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਸੀ। ਸੋ ਫਿਰ ਅਜਿਹੇ ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਜੋ ਕਿ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਲੀਡਰਾਂ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਇੱਕ ਹਿਡਨ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਮੋਲ ਬਣ ਕੇ ਜਾਂ ਉਸ ਦਾ ਇੱਕ ਏਜੰਟ ਬਣ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਅੱਜ ਉਹ ਇੰਨੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਮਾਰਜਨਲਾਈਜ਼ਡ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਤੇ ਇੱਕ ਹਲਕੇ ਤੱਕ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਿਉਂ ਮਹਿਦੂਦ ਰਹਿ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਸੋ ਕਈ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਭਿਅੰਕਰ ਹਾਦਸਾ, ਭਿਆਨਕ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਦਰਦਨਾਕ ਮੌਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ। ਗੈਰ ਕੁਦਰਤੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬੇਵਕਤੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਮੌਤ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਸਿਰਫ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਪੂਰੇ ਸਮਾਜ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ
ਅਸੀਂ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਖੋਤਾ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਖੋਤਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਡੀਪ ਤੇ ਪੈਨੀਟ੍ਰੇਟਿਵ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸਮਝ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਉਸ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਸੀ। ਜੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਾਨਚਿੱਤਰ ਜਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਪੀਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਉਂਗਲੀਆਂ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਿਣ ਪਾਵਾਂਗਾ। ਉਹ ਲੋਕ ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ, ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਸੰਦਰਭਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅੱਜ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਵੇਖਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਸੋ ਅਜਿਹੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਹੈ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਉਹ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਸਾਡੇ ਪੂਰੇ ਸਮਾਜ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਰੋਸ਼ਨ ਖਿਆਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਲੋੜ ਸੀ, ਲੋੜ ਰਹੇਗੀ। ਸੋ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਇਸ ਦਰਦਨਾਕ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਬੇਵਕਤੀ ਮੌਤ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਘਾਟਾ ਵੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਉੱਭਰਨ ਲਈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੈਨ ਫੋਲੋਇੰਗ ਹੈ, ਨੌਜਵਾਨ ਉਹ ਲੋਕ ਜੋ ਕਿ ਸੋਚਦੇ ਨੇ, ਥਿੰਕਰਸ ਨੇ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਤੋਂ ਜਾਣਨ ਦੀ ਜਾਂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਚੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਹ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੈਕਿਊਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਉਹ ਮਾਰਜਨਲਾਈਜ਼ਡ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਆਊਟਫਿਟ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਿਦੂਦ ਰਹਿ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਥਾਂ ਸਾਡੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣ ਪਾਈ। ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਟ੍ਰੈਜੇਡੀ ਤੇ ਤਰਾਸਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰੋਕਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ ਘੱਟ ਨੇ। ਡਿਟੇਲਸ ਅਜੇ ਹੋਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ, ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਮਾਧਿਅਮਾਂ ਤੋਂ ਉਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਓਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤੇ ਜੋ ਮੇਰੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਖਿਆਲ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਾਫੀ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਮੇਰੇ ਵਿਊਜ਼ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੋਚ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਉੱਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਟਿਲ ਆਈ ਫੀਲ ਦੈਟ ਹੀ ਵਾਜ਼ ਅ ਬ੍ਰਾਈਟ ਯੰਗ ਮੈਨ। ਬਹੁਤ ਟੈਲੈਂਟਡ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬ੍ਰਾਈਟ, ਆਰਟੀਕੂਲੇਟ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਹ ਕਿਰਦਾਰ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਉੱਭਰਨ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਐਟ ਦ ਐਂਡ ਆਫ ਦਿਸ ਰਿਪੋਰਟ ਮੈਂ ਇਹੀ ਆਸ ਕਰਾਂਗਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਖਸ਼ੇ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਿਪੋਰਟ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ, ਉਹ ਗੰਭੀਰ ਤੇ ਸੰਜੀਦਾ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਕਿ ਅੱਜ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕੱਲ ਪੇਸ਼ ਹੋਵਾਂਗਾ, ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਵੇਖਿਓ, ਵੇਖਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ। ਇਟਸ ਅ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰਿਪੋਰਟ ਇਨ ਦ ਇੰਟਰਸਟ ਆਫ ਪੰਜਾਬ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ।